13 পার্বণ। তার মধ্যে অন্যতম হল বাঙালির দুর্গোৎসব। কাশ বনের দোলায় দেবীপক্ষের সূচনা বাঙালির মনকে আলোড়িত করে। বাঙালির দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে মহালয়ার শুভ বন্দনাতে। শরতের মেঘ আর শিউলির গন্ধ দশভুজার আগমনকে উন্মুক্ত চিত্তে স্বাগত জানায়। বাঙালির জীবনে দুর্গোৎসবের এই আনন্দকে তুলে ধরতে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। আমরা শুনে নেব আমাদের টাকি ষষ্ঠীবল লালমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মনীষা মুখোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য। আমার প্রিয় ছাত্রীরা এবং আমার সহকর্মীরা, তোমরা সকলেই জানো যে অন্যান্য বছর আমরা এই পুজোর দিন, পঞ্চমীর দিন আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এবং পুজোর অনুষ্ঠান করি। কি ভীষণ আনন্দ তোমরা করো, আমরাও করি। কিন্তু এবছর এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তা তো সম্ভব নয়। যদিও প্রকোপটা কমে এসেছে, একেবারে তো শেষ হয়ে যায়নি, আমরা কিন্তু কোনো রিস্ক নিতে পারছি না। সেই জন্য এখনই আমরা অনুষ্ঠানটা এইভাবে করতে পারছি না। কিন্তু তারপরে তো সবকিছু বন্ধ হয়ে থাকতে পারে না, আনন্দ তো আর জীবন থেকে চলে যেতে পারে না। সেই জন্যই কিন্তু দিদিমণির একটা বিশেষ চেষ্টা করছে যে তোমাদেরকে সামান্য কিছু অন্তত পক্ষে আনন্দ দেওয়ার জন্য। সেই জন্যই আজকের এই পুজোর অনুষ্ঠান হচ্ছে। তোমরা ভাবতে পারবে না যে মেয়েরা করছে, এরা কি সুন্দরভাবে, কত ধৈর্য নিয়ে, কত আন্তরিকতা নিয়ে তোমাদের জন্য, তোমরা সবাই দেখবে বলে অনুষ্ঠান তৈরি করেছে। তোমরা সবাই দেখবে, ভীষণ উপভোগ করবে, এটাই আমাদের কাম্য। সবাই ভালো থাকবে, সুন্দর করে পুজো উপভোগ করবে। আর মনে রাখবে, পুজোর পরেই কিন্তু স্কুল খোলার একটা কথা হচ্ছে। তখন সবাইকে স্কুলে আসতে হবে, আবার নতুন করে পড়াশুনো ঠিকঠাক করে শুরু করতে হবে। জীবন কিন্তু তার ছন্দে চলবে, সেই ছন্দকে কিন্তু ভাঙলে হবে না। হয়তো ছন্দটা আটকে যেতে পারে, আবার তাকে সরিয়ে দিয়ে সেই ছন্দটাকে আবার চালিয়ে দিতে হবে। সবাই ভালো থাকো, এই আশা রাখি। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কবিতা আগমনী। বর্ষা করে যাব যাব, শীত এখনো দূর, এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু হয়েছে রোদ্দুর। মেঘগুলো সব দূর আকাশে, পারছি না ঠিক বুঝতে ঝরবে নাকি যাবে উড়ে অন্য কোথাও খুঁজতে। থেকে থেকে তাই কি শুনি বুক কাঁপানো ডাক, হাঁকটা যতই হোক না জবর,
মধ্যে ফাঁকির ফাঁক। আকাশ বাতাস আনমোনাজ শুনে কার ধ্বনি, চিরনতুন হয়ে অচিন এ কার আগমনী, চিরনতুন হয়ে অচিন এ কার আগমনী। নমস্কার। मधुकैटभ विध्वंसे विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामर्थदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुम्भशुम्भनिर्नाशे त्रैलोक्यशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दितं धियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्तारूपचारिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। नते भो सर्वदा भक्ता चापरणे दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तब्धभक्तिपूर्वं तं चण्डिके बुधिनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं युद्धे जयन्ते पापनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी पारं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विधेहि दिवि कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि दिशो तं नशं विदेहि बलमुच्चकः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरसुरशिरोरत्नानि धृष्टचरणम्बुजे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्य
लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते পুজো মানেই পুজোর কদিন সব কাজ বন্ধ। পুজো মানেই সাত সকালে শিউলি ফুলের গন্ধ। পুজো মানেই সন্ধেবেলায় ঠাকুর দেখার ভিড়, হইচই আর উৎসবেতে চারিদিক অস্থির। পুজো মানেই পাঠশালাতে বাজলো ছুটির ঘণ্টা, পুজো এলেই ছেলেবেলায় পালিয়ে ফেরে মনটা। নমস্কার। কবিতা সব দুর্গাই থাকুক সুখে, কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। এক দুর্গা রিক্সা চালায় কোচবিহারের হাটে, এক দুর্গা 100 দিনের কাজে মাটি কাটে, এক দুর্গা রাস্তা বানায় পিচ ও পাথর ঢালে, এক দুর্গা রোজ চুনো মাছ ধরছে বিলে খালে, এক দুর্গা করছে মাঠে দিনমজুরের কাজ, এক দুর্গা খিদেই কাঁদে পাইনি খেতে আজ। সবাই জানি এদের কারো হয় না কোনো পুজো, এরা তো মা তোমার মতো নয় কো দশভুজ। সব দুর্গার চোখে মুখেই ফুটবে হাসি কবে, মাগো তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে। এক দুর্গা পাথর ভাঙে রোজই আসানসোলে, এক দুর্গা পেটের জ্বালায় খনিতে কয়লা তোলে, এক দুর্গা 7-8 বাড়ি কষ্টে বাসন মাজে, এক দুর্গা কারখানাতে ব্যস্ত নানান কাজে, এক দুর্গা চা বাগানে তোলে চায়ের পাতা, এক দুর্গা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেই সারায় ছাতা। সবাই জানি এদের কারো হয় না কোনো পুজো, তাই বলি মা এদের চোখেও পুজোর খুশি খুঁজো। সব দুর্গার চোখে মুখে ফুটবে হাসি যবে, মাগো তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে। এক দুর্গা হাসপাতালে সবার চেনা আয়া, এক দুর্গা নার্স দিদি,
তার মনে ভীষণ মায়া। এক দুর্গা সবজি বেচে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, এক দুর্গা মুরগি কাটে নিজেই পালক ছাড়ায়, এক দুর্গা হোটেল চালায় বানায় মাংস ভাত, এক দুর্গা বুট পালিশে জোরসে চালায় হাত। এমনি হাজার দুর্গা যারা পায় না কোনো পুজো, এদের দুঃখ কষ্ট তুমিই দরদ দিয়ে বুঝো। সব দুর্গার চোখে মুখে ফুটলে হাসি তবে, মাগো তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। শিউলি ঝরানো দিন আনিসে, শিউলি ঝরানো দিন আনিসে চিরদিনের বাণী ভোরের আগমনী। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। সোনার আলোয় জাগবে পৃথিবী, বাজবে আলোর বাঁশি। সোনার আলোয় জাগবে পৃথিবী, বাজবে আলোর বাঁশি। আকাশ পটে মহামায়ার ভুবন মোহিনী হাসি। দিকে দিকে আজ উঠবে বেজে, দিকে দিকে আজ উঠবে বেজে মায়ের পদধ্বনি। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। বিশ্ব আজকে ধ্যান মগ্ন উদ্ভাসিত আশা। বিশ্ব আজকে ধ্যান মগ্ন উদ্ভাসিত আশা। তাপিত তৃষিত ধরায় জাগবে প্রাণের নতুন ভাষা। মৃন্ময়ী মা আবির্ভূতা, মৃন্ময়ী মা আবির্ভূতা অসুর বিনাশিনী। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। শিউলি ঝরানো দিন আনিসে, শিউলি ঝরানো দিন আনিসে চিরদিনের বাণী ভোরের আগমনী। শিশিরে শিশিরে শারদ
আকাশে ভোরের আগমনী। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর নিভৃত বাসিনী বীণা পানি অমৃত মূরতি মতি বাণী। নিভৃত বাসিনী বীণা পানি অমৃত মূরতি মতি বাণী। কিরণ কিরণ ছবি খানি পরাণের কথা শিবিরাজ। হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর মধুরিতু জাগে দিবানিশি বিকুকুহরিতু দিশি দিশি। মধুরিতু জাগে দিবানিশি বিকুকুহরিতু দিশি দিশি। মানস মধুপ পদতলে মুরছি পড়ছে পরিমলে। মানস মধুপ পদতলে মুরছি পড়ছে পরিমলে। এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে হেরি চোখে। এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে হেরি চোখে। গোপনে থেকো না থেকো না থেকো না গোপনে। থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে। হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর। নমস্কার, সকলকে শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের কৈলাসে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বিষ্ণু সেদিন বললে রেগেই, শুনছ হে নারদ, কৈলাসটা কি ক্রমে ক্রমেই হচ্ছে পাগলা গারদ।
দিন রাত্রির কিসের এত হুল্লোড় হইচই? ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছই? কদিন ধরেই হচ্ছে সেথায় তুমুল চেঁচামেচি। এইভাবে রোজ চললে নারদ, সত্যি আমি গেছি। যোগনিদ্রায় ঘটছে ব্যাঘাত, শুকিয়ে যাচ্ছি আমি। ব্যাপারটাকে দেখে এসো, যত সব ফাজলামি। মুচকি হেসেই বললে নারদ, নেবেন না দোষ প্রভু, আপনি তো সব জানেন, আমায় বলতে হবে তবু। লাভ কি গিয়ে নাক গলিয়ে শিব দুর্গার কোন্দলে? আমায় যদি সাক্ষী মানে ভিড়বো আমি কোন দলে? উল্টো পাল্টা হলেই কিছু পড়ব কারো রোষে, মুহূর্তে ছাই বানিয়ে দেবে, মরবো কপাল দোষে। মিষ্টি হেসেই বললে হরি, ধীরে বৎস ধীরে, নির্ভয়ে যাও, আমার আশিস থাকবে তোমায় ঘিরে। শিবলোকেতে ঢুকে নারদের চক্ষু চড়ক গাছ। দেবাদিদেব মহাদেবের সে কি তাণ্ডব নাচ! লাফান ঝাপান হাঁপান, তবু চেঁচান দারুণ জোরে। গৌরী, তুমি যতই আমায় সাধো উপায় ধরে, ভালো যদি চাও তবে এই আমার কথা মেনো। বাপের বাড়ি যাওয়া এবার বন্ধ তোমার যেন। মনে আছে কি গত বছর লোডশেডিং এর ফলে গরমে প্রাণ যায় যায় প্রায়, কাহিল সদল বলে। সবার শরীর জুড়েই সে কি ফোস্কা বড় বড়। মোটেই আমি যাচ্ছি না আর, যতই পায়ে ধরো। ওরে বাবা, ফোস্কা তো নয়, বিরাট বিরাট বালিশ। 7.5 মাস বন্ধ ছিল শরীরে ছাই মালিশ। 200 দিন তো শ্মশান ছেড়ে ঘরেই ছিলাম বন্দি। অনেক কষ্টে সারিয়ে আমায় তুললো ভৃঙ্গি নন্দী। এরপরেও তুমি আবার বলছো সেথায় যেতে? মরতে বুঝি মরতে যাবে ভেজাল পুজো খেতে? পার্বতীও কোমর বেঁধেই বললে, পশুপতি, যাবো যাবো যাবই সবাই, হোক না যতই ক্ষতি। আটকাতে কেউ পারবে না শিব বাপের বাড়ি যাওয়া। তুমিও যাবে, অসুর কদিন করবে তোমায় হাওয়া। দারুণ রেগে ঝড়ের বেগে বললে মহেশ্বর, তোমায় সেবার হাওয়া করেই ওর সে কি জোর জ্বর। হাত পা ফুলে হাসপাতালে ছিল 6 মাস পুরো। তাছাড়া ওর বাড়ছে বয়স, হচ্ছে ক্রমেই বুড়ো। ভগবতী রেগেই অতি বললে, হে ব্যোমকেশ, না যদি যাও তোমার সাথে হিসেব নিকেশ শেষ। আমরা কেউই ফিরবো না আর মরতে এবার গিয়ে, একাই তুমি থাকবে হেথায় ভূত প্রেতদের নিয়ে। শিব বললেন, সবার যাওয়ার আছে কিসের হেতু? গনসাকে তো বললে দেখবো দ্বিতীয় হুগলি সেতু। বললে দেবেশ, সবাই যদি উঠিস গিয়েই ওতে, তার ছিঁড়ে ঠিক পড়বি নিচে, যাবি ভেসেই স্রোতে। লক্ষ্মীসুরও বললে, গিয়েই ধর্মতলার মোড়ে ফুচকা ঘুগনি ভেলপুরি রোজ খাবই পরাণ ভরে। বললে ভোলা, কিন্তু আমি সত্যি ভীষণ ভীত, লোডশেডিং এর কষ্ট ভেবেই হচ্ছি আতঙ্কিত। এমন সময় নারদ এসে বললে মধুর হেসে, চিন্তা কিসের, বেরিয়ে পড়ুন সবাই বীরের বেশে। বলছি শুনুন, বের করেছি ফন্দি আমি বেটার। মহিষাসুরের পিঠে বেঁধেই নিন এই জেনারেটর। অ্যান্টি লোডু সুপার সোলার মিনি অটোমেটিক, সবসময় দারুণ চলে, হয় না বিকল্পে ঠিক। শিব বললে,
সাবাস নারদ, বুদ্ধি পরিপাটি, ইচ্ছে করে গায়ে তোমার গুড় মাখিয়ে চাটি। তারপরে কি, অনেক দিনের ঝগড়াঝাঁটির শেষে সবাই মিলে মর্তধামে রওনা হলেন হেসে। বৈকুণ্ঠে গিয়েই নারদ দেখেন হরি দৌড়ে, যোগ নিদ্রায় বেহুঁশ হয়েই নাক ডাকছেন জোরে। নমস্কার। ঢাক বাজা, কাসর বাজা, উলু দে আর শাখ বাজা, বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে, নতুন গানের ছন্দ নিয়ে, শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে। এলো 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 মা দুর্গা মা, আরে এলো 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 মা দুর্গা মা। হে ঢাক বাজা, কাসর বাজা, উলু দে আর শাখ বাজা, বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে, নতুন গানের ছন্দ নিয়ে, শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে।
ঐতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দুর্গাই 21 শতকে নারীর ক্ষমতায়ন। তার মহা তেজ চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সেলাম। নমস্কার, সকল শিক্ষিকাদের আমার পক্ষ থেকে শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানিয়ে আমি আমার আজকের কবিতা শুরু করছি। কবিতা বাংলাটা ঠিক আসে না, লিখেছেন বাস্তববাদী কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার। ছেলে আমার খুব সিরিয়াস, কথায় কথায় হাসে না। জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। ইংলিশেও রাইমস বলে, ডিবেট করে, পড়াও চলে। আমার ছেলে খুব পজিটিভ, হলিক স্বপ্নে ভাসে না। জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। ইংলিশ ওর গুলে খাওয়া, ওটাই ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। হিন্দি সেকেন্ড, সত্যি বলছি, হিন্দিতেও দারুণ তেজ। কি লাভ বলুন বাংলা পড়ে? বিমান ছেড়ে ঠেলায় চড়ে বেঙ্গলি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই তেমন ভালোবাসে না। জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। বাংলা আবার ভাষা নাকি? নেই কোনো চম বেঙ্গলিতে? সহজ সরল এই কথাটা লজ্জা কিসের মেনে নিতে? ইংলিশ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক, হিন্দি সুইট সায়েন্টিফিক, বেঙ্গলিজ গ্ল্যামারলেস, হোর প্লেস এদের পাশে না। জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। বাংলা যেন কেমন কেমন, খুবই দুর্বল প্যান্ট পেনে। শুনলে বেশি গা জ্বলে যায়, একঘেয়ে আর ঘ্যান ঘেনে। কিসের গৌরব, কিসের আশা, হার চলে না বাংলা ভাষা। কবে যেন হয় বেঙ্গলি ডে, ফেব্রুয়ারি মাসে না? জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। ইংলিশ বেশ বোমবাস্টিং, শব্দে ঠাসা দারুণ ভাষা। বেঙ্গলি ইজ ডিসগাস্টিং, ডিসগাস্টিং সর্বনাশা। ওই ভাষাতেই দিবানিশি, হয় শুধু ভাই পিএনপিসি। ওই ভাষাটাই হলেও দিশি, সবাই ভালোবাসে না। জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না। বাংলা ভাষা নিয়েই নাকি অ্যাংলা প্যাংলা সবাই মুগ্ধ। বাংলা যাদের মাতৃভাষা, বাংলা যাদের মাতৃদুগ্ধ, মায়ের দুধের বড়ই অভাব, কৌটোর দুধ খাওয়াই স্বভাব। ওই দুধে তেজ তাকত হয় না, বাংলাও তাই আর হাসে না। জানেন দাদা, আমার ছেলে মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। সাজানো বরণডালা, আকাশে মেঘের ভেলা, চলছে ধনু জিনা। আসলার ঘন্টা বাজে, এলো মা নতুন সাজে, আকাশে পুজোর গন্ধ, খুশিতে মন মতেছে। আকাশে পুজোর গন্ধ, খুশিতে মন মতেছে। শিউলি ফুলের গন্ধে মাতে, খুশি শারদ রাতে। লাগলো দোলা কাশের বনে, হিমেল শরৎ টানে। শিউলি ফুলের গন্ধে মাতে, খুশির শারদ রাতে। লাগলো দোলা কাশের বনে, হিমেল শরৎ টানে। ষষ্ঠী চাওয়া পাওয়া আড্ডা সপ্তমীরা, সেলফিতে সেজেছে আজ। অষ্টমী অঞ্জলি আর নবমী জমজমক
ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে আসছে বছর আবার হবে এক সুরে সুর মিলিয়ে ও ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে ও আসছে বছর আবার হবে এক সুরে সুর মিলিয়ে বছর বছর এভাবে থেকো না এ প্রাণে মুছিয়ে দুঃখ সবার সিঁদুরে সোহাগে দশমী ঢাকে তালে বাতাসে পুজোর গন্ধ খুশিতে মন মজেছে 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 বাবা বাবা এ কি এত অবেলায় তুমি আবার বেরোচ্ছ কোথায়? কি হলো বসলে যে? কোথায় যাচ্ছিলে? জমের বাড়ি। জমের বাড়ি তুমি যাবে কেন? আমাকেই যেতে হবে। সারাদিন সংসারের সাত ঝামেলা, তার উপরে রান্না। এত খাটুনি কেউ খাটতে পারে? তোর যে খুব কষ্ট হচ্ছে সে কি আর আমি বুঝি নে? তাই তো তোর বিয়ের জন্য আমি উঠে পড়ে লেগেছি। বেরোচ্ছিলাম তো সেই জন্য, তুই তো পেছু ডেকে সব ভেস্তে দিবি। ও মা, আমি আমার পিছু ডাকলাম কখন? না না না, তুমি দুকা দুকা করে বেরিয়ে পড়ো বাবা। না, বাধা পড়ে গেল যখন। চাটুর্যমশাই বাড়িতে আছেন? মুখ পড়ে আসবার আর সময় পায় না। পেন নাম হয় চাটুর্যমশাই। আরে সদানন্দ যে, তাই এত সেজে গুজে সাত সকালে কোথায় চলেছো? না সাজাবো, আপনার একটা কথা কখনো নিগা কিসে? বেশ তো, বলো কি কথা? কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ কইতে আসি, মানে কথাটা কওয়া উচিত হইব কিনা ভাবতে আসি। আহা বলোই না। কথাটা হইল ইসে কমু। আরে বলছি তো, বলো। কথাটা হইল জল খামু। আনছি জল, আগে বলো। কইতাছি, কথাটা শুনলে হয়তো আপনি রাগ করবেন। এখন না বললে রাগ করবো। কইয়াই ফেলাই। মাসি কইতেছিল, আমার মাসি বিন্দুবাসিনীর লগে যদি। হ্যাঁ কি বললে? আমি না আমার মাসি কইতে আসিল। ওরে মাসি মেশো শুনতে চাই না, কি বলছিলেন তাই বল। হ্যাঁ কইতে আসিল, আমার মাসি কইতে আসিল গরম একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। পা ভেঙে দেব, না বলে নড়তে পাবে না। তবু চুপ করে থাকে। ওরে তোর 14 গোষ্ঠীর পায়ে পড়ি, বল বাবা বল। কমু? আবার কমু? মাসি কইতে আসিল বিন্দুবাসিনীর লগে যদি আমার। জয় মা মুখ তুলে চেয়েছিস মা, তুমি বসো, আমি বিন্দুকে সুখবর্তাটা দিয়ে আসি। যদি রাজি না হয়? ওর বাবা রাজি হবে, আমি ওকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং কায়দা কানুন করে ওর মতটা জেনে নাও। হাই হাই, নিজে কেন কইতে গেলাম, ফটক পাঠাইলেই তো হয়তো। কি করি ওরে বাবা, ওই তো আইতে আসে। ও মা আপনি? আমি ভাবলাম কে না কে। না মানে সে এখান দিয়েই যাইতে আসছিলাম। তাই বুঝি? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন বসুন। বসি। তুমি কেমন আছো? ভালোই আছি, আপনি কেমন আছেন? আর কেমন আছি, মইরা আছি। মানে একটা কথা তোমার কমু, মানে কথাটা কইয়া ফেলাইতে পারলে মরলেও আমার সুখ। কথাটা বলেই ফেলুন না। সে কথাটা হইল জল খামু। বসুন, জল এনে দিচ্ছি। কি হে বলেছো? না ওখানে কইতে পারি নাই, তবে ভাবে সাবে খানিকটা আওগাইছি। ওরে তোর 14 গোষ্ঠীর পায়ে পড়ি, আর ভাবিস নি, এবার বলে ফেল, আমি আসছি। এই নিন জল, এবার বলুন। তো তুমি তো জানোই আমাকে পরিবারের লগে তোমাকে পরিবারের কি রকম একটা সদ্ভাব, কিন্তু গ্রামের লোক চাই তোমাকে লগে আমরা ঝগড়া করি। মুখে আগুন। মনে নাই সেবার তোমাকে বেলডাঙ্গা জমিটা লাগো, আমার যে বিঘা 10 জমি আছে, আরে ওই যে এধারে আলিয়ার জলা কয়। আলিয়ার জলাটা তো আপনার না আমাদের।
না না, তুমি ভুল করতেছো বিন্দু, আলিয়ার জামাটা আমার, তুমি ঠিক জানো। থামুন থামুন, পরের জিনিসকে নিজের বলতে লজ্জা করে না? আমি প্রথম থেকে সব কইতে আসি, শোনো। আমার মাসির দিদি শাশুড়ি যখন বাইসে ছিলেন, তখন ওই জমিটা তিনি আমার মাসির শাশুড়িরা লিখে দিয়া যান। থামুন থামুন, কি যে গল গল করে বকে যাচ্ছে, আর মাথাও নেই মুন্ডুও নেই। আহা, আমি তো কইতে আসি দলিল পত্র সব। দেখুন, মাত্র তো বিঘে 10 জমি, বাবাকে বললে জমিটা আপনাকে এমনিই দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তাই বলে জবরদখল করবেন? আহা, আমার কথা কান শোনোই না শেষ পর্যন্ত। আমার মাসির শাশুড়ি তোমার ঠাকুর দাদা। মাসি, পিসি, ঠাকুরদা, ঠাকুমা কি সব মাথা মুন্ডু বকছেন? শেষ কথা শুনে রাখুন, ও জমিটা আমাদের। কখনো না, ওই জমি আমার। থামুন, আমার আমার বলে চিৎকার করে গলা ফাটালেও জমি আপনার হয়ে যাবে না। আপনার পেটে পেটে এত জোর চুরি? তার মানে তুমি কইতে আসো জমিটা আমি বেদখল করতেছি? মানে আমি জোচ্চোর? নিশ্চয়ই, আমি লোক লাগিয়ে জমিটাকে একেবারে বেড়া দিয়ে দেব। আমি তাকে মায়েরা দাঁড়ামু, পিটাইয়া ছাতু কইরা দিমু। তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখবেন, মেরে আপনার। কি তুমি মনে মারবা? কই মারো তো দেখি। ওরে বাবা রে, বুকের ভিতরটা কেমন করতে আছে রে। জান দিব তবু জমি দিব না। আরে কি হলো, এত চেঁচামেচি কিসের? বাবা, বাবা, তুমি বুঝিয়ে দাও তো, আলের জয়টা কাদের, আমাদের না ওর? হ্যাঁ, আপনি কোন তো? কেন বাবা সদানন্দ, ও জমি তো আমার। ইস, আপনিও দেখতেছি কি ভুল করতে আছে। আচ্ছা, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমার মাসির শাশুড়ি। আরে ধুর ধুর, কি ভুল বকছো? বেশ, ওই জমিটা আমার, তা আমি যদি প্রমাণ কইরা দিতে পারি। প্রমাণ? তুমি আবার কি প্রমাণ দেখাবে? তোমার থেকে সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি প্রমাণ দিমু। কি আশ্চর্য, এমন চেঁচাচ্ছ কেন? দেখো বাবা, হ্যাঁ, তোমার জমির উপর আমার এতটুকু লোভ নেই। তুমি যদি চাও তো ও জমিটা কেন, আমার সব জমি আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, আমার পকেট মারটা আমারই ঘুষ দিবে। চমৎকার তো। পকেট মার মানে? তুমি কি বলতে চাও আমি পকেট মার? আমি যে তোমার বাবার বয়সী। দূর মশাই, বাপের বয়সী। দরকার হলে বাপের খাতিরই করি না। কি, তুমি আমার বাপ তুললে? বেশ করছি, উনি আমার জমি মেরে দিব আর আমি ওনারে হালুয়া রাইটা খামাইনি। জোর কোথাকার, আমি আদালতে যাবো। আপনি জাহান্নামে যান। নিশ্চয়ই যাবো। আপনি পাগল, আপনার গোষ্ঠী শুদ্ধ পাগল। তুই পাগল, তোর বাপ পাগল। কি কি, বেরো বেরো, এই বাড়ির চৌকাট মারাবি তো তোর ঠ্যাং পুরো করে দেবো। আপনারে আমি দেই খালো মু, দেই খালো। যা যা বেটা ছাগল। বাবা, বেঁচে গেছি, কেমন লেইলেই করে বললো, আমার একটা অনুরোধ আছে চাটুজ্জে মশাই। অনুরোধ? কি অনুরোধ শুনি? তুমি নিশ্চয়ই রাজি আছিলে। তখন কি জানতাম শয়তানটার পেটে পেটে এত নচ্ছার পাটার মতো বড় আস্পর্ধা, তো বলে কিনা তোর সঙ্গে বিয়ে দিতে। কি বললে বাবা? বাবা, উনি আমাকে বিয়ে করতে চায়, সেই জন্যই তো নিকটে সেজে এসেছিল। বাঁদর বন মানুষ। হ্যাঁ, উনি আমাকে। ও বাবা, বাবা কি হলো আবার? এ কথাটা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন বাবা? বাবা যাও বাবা, এখন উনি বেশি দূর যাননি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। বাবা, যাচ্ছি যাচ্ছি, অত কেউ কেউ করতে হবে না। সদানন্দ, ও সদানন্দ, সদানন্দ। বাবা, আসছে আসছে, তোরা কথা বল, আমি যাচ্ছি। এখন আমার বুকের ভিতরটা কেমন করতেছে। কি, আপনি এসেছেন? আসুন আসুন। না, আমি এখনো আসি না, যাই গিয়া। না না, আপনি যাবেন না, বসুন। বসুন? হ্যাঁ বসুন। জানেন, আসলে দোষটা আমারই। এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে আলেয়ার জলাটা আপনারই। দলিল পত্র আমার সব আছে। আমার মাসির শাশুড়ি, তোমার বাবার ঠাকুর দাদা। না, এসব অনুক্ষণে কথা থাক। ওই জমিটার বিষয়টা একটা মিটমাট হয়েই গেল। তার চেয়ে এবার কাজের কথা বলি। কাজের কথা? কই ইসে? আচ্ছা, তোমার বাঘার কোনো সারা শব্দ পাইতেছি না, যে মইরা গেছে নাকি? বালাই বালাই ষাট, মরবে কেমন? অমন জলজ্যান্ত বাঘের মতো কুকুর, সে এখন ঘুমোচ্ছে। ঘুমাইতাছে এই অসময়? ও, আপনার ভুলো কেমন আছে? আর আছে, শুকাইয়া আটখান হইয়া গেছে, আর তার উপর এখন পাও করা হইয়া গেছে। ইস, নগর থেকে খাস 50 টাকায় কিনছিলাম ওই বিলেতি কুত্তাখানা রে। হ্যাঁ,
50 টাকায়? হ্যাঁ, মাত্র 50 টাকায় খাস বিলিতি কুত্তা। হ্যাঁ, 50 টাকা দিয়ে বুড়ো কুকুরটাকে কিনে এনেছিলে? বাবা আমাদের বাঘাটাকে কত দিয়ে এনেছিলে জানেন? মাত্র 30 টাকায়। ভুলোর লগে বাগার তুলনা, রামে আর রাম ছাগলে। সবসময় হাসেন কেন বলেন দেখিনি? পিত্তি জ্বলে যায়। কিছুদিন পরে ভালো দেখতে পারেন না না? হ্যাঁ, তুমি গালাগালি দিতেছো দাও, তবে এইটা তোমারে মানতেই হইব যে ভুলোর লগে তোমাদের বাবা কিছুই না। কি আশ্চর্য, আজ আপনাকে ঝগড়াতে পেয়েছে দেখছি। কোনো না কোনো ছুতোয় ঝগড়া বাঁধার জন্য মন উসখুস করছে। কখনো না। আবার কখনো না? কি আশ্চর্য, তুমি এমন চেঁচাইতেছো কেন? না চেঁচাবো না, এমন বেয়াক্কেলে কথা শুনলে কান্না পিত্তি জ্বলে যায়। শুনি। বাবা, বাবা। কি হলো, কি হলো, ডাকছিস কেন? বাবা, এই লক্ষ্মী ছাড়াটাকে তুমি একটু বুঝিয়ে দাও তো, কোন কুকুরটা ভালো, বাঘা না ওর ভুলো? কোন চাটুর্য মশাই, আপনিই কর। আমার ভুলো ভালো জাতের কুত্তা কিনা? ভুলো? তোমার ভুলো? হ্যাঁ, ভালো, তা ভালো। বাবা শোনো, শোনো বাবা, সদানন্দ, তোমার কুকুরটার মস্ত বড় দোষ আছে। দোষ আছে? প্রথমত ওটা একটা বুড়ো, তার উপর তোমার ভুলোর নাকটা একটু থ্যাবড়া। অসহ্য। কি কইলে? নাক থেবড়া? আপনি তো দেখছি কুত্তাই চেনেন না। বুলডগ দেখছেন? বুলডগ, ওগুলোর নাক থেবড়াই হয়। কি বললে? বুলডগ? বাবা, আরে চুপ করেন, চুপ করেন। আরে আমার করতে আছে, শুনছেন? শুনছেন? বুলডগটা কেমন করছে? আপনি কেমন পুরুষ মানুষ মশাই? ঠ্যাঙের জন্যই মাজায় বাদ, এসেছেন ঝগড়া করতে। যান যান, বাড়ি গিয়ে কাঁথা মুড়িতে শুয়ে থাকুন গে। বুলডগ। দেখো বাবা সদানন্দ, তুমি বাড়ি যাও, তুমি বাড়ি গিয়ে দুধ সাবু খেয়ে শুয়ে থাকো গে। গলায় জোর নেই, গলা বাড়িয়ে ঝগড়া করার সবটুকু আছে। বেড়া এখন থেকে। বুঝেই গেছে আপনাকে লোকে ঝগড়া করতে। আপনারা ছোট লোক। কি কি বললে? ছোট লোক? কমই তো, আপনারা অতি ছোট লোক। মুখ সামলে কথা কইবেন বলে দিচ্ছি, নইলে নইলে কি মারবা নাকি? হ্যাঁ, মারবই তো। তবে রে লক্ষ্মী ছাড়া মার কাকে বলে দেখবি? ঠিক আছে, আসেন, আপনিও আসেন, লড়ুন আপনার লগে। লড়বি? হ্যাঁ, তবে আপনারা একখানা কথা কইতাছি, আপনারা যে আমারে মারবেন আস্তে আস্তে মারবেন কিন্তু। কেন রে, আসতে মারবো কেন? হ্যাঁ, জোরে মারলে আমার লাগে না বুঝলি? উফ উফ, ছাড়েন ছাড়েন। ওরে বাবা রে, লাগতেছে, ছাড়েন। মারো মারো, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দাও। শয়তান, আমার বাড়িতে এসে আমাকেই জানাতেই বলো, বজ্জাত বকাটে। ও গেলাম, কি আসেন আমারে বাঁচানো, মাগো। ন্যাকামি করে আবার ভিন্ডি খাওয়া হলো। বাবা, ওকে দূর করে দাও। বেরো বেরো বলছে আমার বাড়ি থেকে। হ্যাঁ, আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শুয়োর। খবরদার বাবা, ওর সঙ্গে যদি তুমি আমার বিয়ে দাও তো আমি কিন্তু তোমাকে দেখে নেব। ভেবেছিস? সদানন্দ, এই সদানন্দ। কি হলো বাবা, সাড়া পাচ্ছি না কেন, কথা বলছে না কেন বাবা? হ্যাঁ সদানন্দ, ভাই সদানন্দ, এ কি নিঃশ্বাস পড়ছে না যে রে? মরে গেল নাকি বাবা? হ্যাঁ, হায় 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 রে সদানন্দ, সদুরে চোখ মেলে চা বাবা, কথা বল। শুনছেন? শুনুন শুনুন। হায় হায়, এ কি হলো? বুড়ো বয়সে যে খুনের দায় পড়লুম রে। কি হবে বাবা, তোমাকে যে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। সদুরে, তোর মনে এই ছিল বাপ, মরবার জায়গা পেলিলে তুই। হায় হায়, এখন কি করি আমি, এখন কি করি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এদিকে যে সব জানাজানি হয়ে যাবে। ওরে আমাদের কি সর্বনাশ হলো রে। আর তোমার জন্যই তো হলো এই কাণ্ডটি। হ্যাঁ, আমার জন্য, তোমার জন্য, তুমি তোকে গলা টিপে মারলে। হায় ভগবান, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। সদানন্দ, ও বাবা সদানন্দ, জল খাবে? জল জল। না, কোনো সাড়া নেই। কি শয়তান দেখেছো, নিজে মরে আমাকেও মেরে গেল। হায় হায়, এখন আমি কি করি? বাবা, ও বাবা, ওই দেখো মাথা নাড়ছেন বাবা। হ্যাঁ, মরেনি তাহলে? সদানন্দ, একটু জল খামো। জল খাবে? বিন্দু, জল, পাখা, জল। জল দিচ্ছি দিচ্ছি। বাবা সদানন্দ, কথা বলো বাবা, এই নাক কান মলছি, তোমাকে আর কোনোদিনও কিচ্ছু বলবো না। ওঠো বাবা, এনেছিস? দে দে দে।
না বাবা, জল খাও। আর একটু খাবে? আর একটু খাও। আমি এখন কোনখানে? এই যে আমার বাড়িতে বাবা। এই যে আমি বিন্দু। বিন্দু, বড় কষ্ট। বড় কষ্ট তা তো হচ্ছে বাবা, হবেই তো। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, আমি কথা দিচ্ছি এই মাসেই তোমাদের বিয়ে দেবো। ওইটা বসি, ওইটা বসি। সত্যি সত্যি কথা বলতে আছেন? হ্যাঁ সত্যি বলছি। ও বিন্দু, তোমার লাগে পরানটা ফিরিয়ে পাইলাম। আমিও। আমি আমি আর কোনোদিনও আপনার কথার প্রতিবাদ করব না। না না, তোমার আর দোষ কি? আমারই তো থেকে থেকে মাথাটা গরম হয়ে যায়। আহা, হবেই তো, ওই তো রোগা শরীর, তুমি কিছু ভেবো না। আমি আজই তোমাদের আশীর্বাদ করব। ওরে ভেবো, বাগান থেকে গোটা কয়েক দুব্ব তুলে আন। ক্ষমা করবেন সাথে মশাই, আমি মহা পাপ করছি। আপনার যা না তাই করছি। ছাই, আপনি আর কতটুকু পাপ করেছেন? পাপ হয়েছে আমার। না না, তোমার কোনো দোষ নাই। আমি সে অত্যন্ত ইতরের মতো। না না, ও কি বলছেন? ইতরা মতো করেছি আমি? আমি অভদ্র, আমি তো কখনো না। বাজে কথা কইবে না, যা জানো না। আহা সদানন্দ, চুপ করো না। মোটেই না, আপনি যথেষ্ট ভদ্রতা করেছেন। থামো, ভদ্রতা তুমি কি বোঝো? আপনার চেয়ে বেশি বুঝি। কিছুই বোঝো না। নিশ্চয়ই বুঝি। আহা চুপ কর। তুমি আবার আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে আসছো কেন বাবা? কি তো আপনি আবার আমাকে কথার মধ্যে কথা কইতে আসেন কেন? ঘাট হয়েছে, আমি চললাম। সব কথাতেই কথা বলা যায়, লজ্জাও করে না। বেশ করো, আমি যে কতখানি ছোট লোকের মতো কাজ করছি তা তুমি কি বুঝবা? না আমি বুঝি না, কচি খুকি কি না। কচি খুকি হও আর ঝুনোই হও, এখন অনেক বুঝতে বাকি আছে। হ্যাঁ, আপনার কাছে শিখবো। না, শিখবা না। ওরে আমার না, প্রতিদিন। শিখবা না। বিয়ে করবা আমারে আর শিখবা ওই পাড়ার দামোদর ঘোষের কাছে? ওই সভ্য মাইয়া কোথাকার। খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি, নইলে। খবরদার খবরদার, আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে আছে বলে দিচ্ছি। বুকের মধ্যে কিরকম করছে? হে পড়ুগি কোথাকার। এই খবরদার, আমার কোনো খুদ নাই, রোগ কইবা না। বেশ করবো, বলবো। ঘুষাইয়া নাক ফাটাইয়া দিব। 1000বার বলবো, চুল ছিঁড়া দিব। লক্ষবার বলবো। ওহে থাম, এই তো রাজ্য। আরে দূর। আশীর্বাদ করি তোমাদের সুখের হোক, শান্তির হোক। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। মা গো, তুমি জগৎ জননী, করো সবার ভালো, সবার মনে খুশি দিয়ে ভরিয়ে দিও আলো।